of Forest Genetics and Tree Breeding at Coimbatore. Sir, your distinguished career in forest protection and microbial research reflects an enduring commitment to scientific advancement and environmental stewardship. Your work exemplifies intellectual rigor, visionary leadership, and unwavering dedication to research excellence. We are deeply honored by your precious presence amidst us today. As scholars of botanical sciences, we recognize that the invisible realm of microorganisms governs critical dimensions of plant health, ecological resilience, and environmental sustainability. Microbes, though microscopic, are central to nutrient dynamics, disease interactions, and ecosystem stability. To study them is to engage with one of the most complex and fascinating dimensions of biological sciences. Today's lecture, My Challenges with Microbes, promises to provide not merely theoretical insights but a refined understanding of scientific perseverances, the discipline required in the experimentation, the analytical clarity demanded in research, and the resilience necessary to transform challenges into discovery. Learning from your lived experiences will undoubtedly enrich our academic perspective and strengthen our scientific temperament. This gathering represents more than a formal academic event. It is a confluence of knowledge, experience, and aspiration. Direct engagement with an accomplished scientist of your stature broadens our intellectual horizons and inspires us to pursue research with integrity, precision, and purpose. I also extend a respectful welcome to all dignitaries, faculty members, and participants present here. Dear students, I encourage you to approach this session with attentiveness and thoughtful reflection. For such occasions shape not only our knowledge but also our professional character. With deep respect and sincere gratitude, I once again extend a gracious and a heartfelt welcome to our esteemed chief guest and to everyone assembled here. Thank you. True leadership inspires learning and curiosity. I request our respected principal, Dr. R. Manikacharyan sir, to deliver the presidential address. Honorable Chief Guest of today's function, Dr. A. Again, sir, the proud alumnus of our college, who studied this botany in our college. Scientist G, Head of Forest Protection, Institute of Forest Genetics and Tree Breeding, Coimbatore. And our beloved HOD of Botany, Dr. Rakib, Dr. Satish Kumar, Dr. Anand Kumar, Dr. Sarvalingam, and my dear student friends. Good afternoon to all of you. I am really happy that your department is organizing a research related to your research area. You may not be knowing, only our water process have all known that. Yesterday, we have received an email from the ICSSR that Dr. Ranjit sir is serving as somebody HOD of MSW has got up a project from what I see here costing around rupees 16 lakhs. I think as far as my knowledge goes, right, this is the first time that this much amount of money has been given to the social sciences department. And one more thing, when I see the one topic that he has chosen, that is of course, that is related to what forest, but he is doing the work of the animal and also the human beings conflict. He is going to study, he is going to do a research among the tribal people. I am really happy that such a wonderful project has come to our college, and the ICSSR, the government agency, has convinced that
much research is going on at NU College. Of course, our proud alumnus, who is my junior while he studied here, BSc Mathematics, he has studied about BSc Botany. There now he is serving as a scientist in our government. Becoming a scientist, you don't think that there's somebody that much is so far. Yes, maybe you may not have done but much research work related to what your farmers do. Even though he has studied about botany, because he is third in the water doing water research, he has chosen what this particular one job, and he told me that he is going to deliver a lecture on how the microorganisms will be helpful for the cycle of the forest cycle. And he is going to tell you only the plus points, positive things about what microbes that are available in the Valley forest, not the negative things. We all know that certain diseases have also come from Valley forest once upon a time. Even if you take the AIDS that has come from, many people used to tell that it has come from the African forest, from the monkeys. But he is not going to deliver about that particular science. He is going to tell about the plus points. So what there will be, the microbes will be reducing what diseases, how they will be useful for the forest, what trees or the plants or something like that. I don't know, he told me only about a few things about what his research. By attending this type of research, I hope that everybody will become a scientist like him. There will be the purposes of this particular research. Surely they will happen. You attend this particular research, you take the notes, and you may ask what the questions related to what his research is here. You don't think that he has taken what material from the internet, Google or something like that. He has done wonderful research in the forest. So if you ask what you are what this for doing what your research, if you ask what the questions related to what his research area, they may be helpful for your future endeavors. Surely that has to happen. And for that, we want to thank Dr. Rajamuthu for having organized this particular lecture. Dr. Rajalakshmi has also come to botany man. So everybody is since this is also related to your department, you concentrate, you take your notebooks or something like that. Whatever the thing is going to tell you, you write it on your notebook. By seeing notebook, you may become a researcher in the future. Thank you. Honoring knowledge is honoring growth. I request our respected principal, Dr. R. Manikachayan sir, to facilitate our chief guest with short. Every scientist's journey begins with curiosity. I invite T. Karunya, first MSc Botany student, for the chief guest introduction. It is my proud privilege to introduce our distinguished chief guest, Dr. A. Karthikeyan, an eminent scientist and researcher presently serving as Scientist G at the Institute of Forest Genetics and Tree Breeding, Coimbatore. Dr. Karthikeyan's academic journey reflects deep commitment to biological sciences. He holds 4 major academic
academic qualification, a BSc in botany, MSc in botany, MPhil in botany with specialization in microbiology and plant pathology, and a PhD in botany with specialization in microbiology earned from Balliol University. He is widely recognized for his contribution to forest microbiology, biofertilizers, biocontrol agent, mineland reclamation, and plant microbe interactions. His scholarly output is truly impressive. 27 research papers in reputed international journals, 19 research papers in national journals, 5 authored books covering biofertilizers, forest health, and microbial applications, 24 book chapters in edited volumes, and international proceedings. His research excellence has been acknowledged through 3 major awards and recognition, including prestigious Environment and Research Excellence Awards conferred by leading academic and governmental bodies. As a dedicated mentor and academic guide, Dr. Karthikeyan has successfully guided 4 PhD scholars with 2 additional scholars currently pursuing their doctoral research under his supervision. Beyond conventional academic activities, he has actively contributed to knowledge dissemination and scientific outreach. He has organized and delivered 12 international and national webinars addressing themes such as microbial diversity, beneficial microbes, forest health, and sustainable land restoration. His expertise has also reached the wider public through Invite Talks podcast on All India Radio Coimbatore, highlighting practical application of biofertilizer and disease management in tree crops. Dr. Karthikeyan's career, spanning multiple scientific positions from Scientist B to Scientist G, stand as a testament to sustained dedication, innovation, and leadership in forestry research. With this brief introduction, extending a warm and respectful welcome to our esteemed Chief Guest, Dr. A. Karthikeyan. We are truly honored by his presence today. Great discoveries often arise from unseen worlds. It's my honor to invite Dr. A. Karthikeyan, Scientist G and Head of Forest Protection, Institute of Forest Genetics and Tree Breeding, Coimbatore, to deliver the lecture on my challenges with microbes. Dr. Manika Chenian, respected HODs of Modern Department, Dr. Raki Muthu, and my dear students, and I can say my juniors. It's a very honor and privilege for me as an alumni to participate in this function. Actually, coming back to Alma Mater, the engineering college is very, very happy. Not only happy, it is a little bit emotional also. The alumni like me bringing back to college, it shows that the college not only producing their graduates but also it producing scientists, leaders, academicians, innovators, etc. That is the purpose of the alumni guest lecture. Okay, நம்ம வந்து இப்போ ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு டெக்கரத்தை இங்கிலீஷில் பேசியாச்சு. ஓகே, come to our subject. Actually, you treat me as your senior or your colleague or your close friend. Feel free. After my lecture, you can ask any question, you can interact. என்னை பற்றி சொன்னா I graduated in BSc Botany in 85 to 88 in the same engineering college. Next, later I studied
MSc botany in government arts, then subsequently PhD in Bharat Ministry. And my journey starts in forest research. For forest scientist என் ஜர்னியை தொடர்ந்தேன். இந்த படம் எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா? ஏதாவது ஞாபகம் உங்களுக்கு? Can you see? இந்த படம் பார்த்துருக்கீங்களா? Yes or no? No. இப்போ சொல்லுங்க. Ideal Engineering College கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? No? இங்கே விஜய் படிச்சாரு. இப்போ வர பார்த்தீங்களா? இது வந்து 3 Idiots நண்பன் படத்தில் வர விஜய் நடிச்ச படத்தில் வர ஒரு காலேஜ். இது வந்து ஐடியல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். இது ஏன் கேட்கறேன்னா, இது வந்து ஐடியல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கிடையாது. திஸ் இஸ் மை ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ். இட் இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் டேரக்ட். இங்கே இது வந்து 1906 ஆரம்பிச்சது. பட் இட் இஸ் கால்ட் ஃபாரஸ்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் டேரக்ட். டேரக்ட்ல வந்து நீங்கள் நிறைய ஹப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூட் பார்க்கலாம். அதில் இது ஒன்று ஃபாரஸ்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட். இட் இஸ் மை ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் வந்து படிக்கிறப்போ அல்லது ஒர்க் பண்ணுறப்போ ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் காலேஜ் திஸ் இன்ஸ்டிடியூட். நெக்ஸ்ட் இது ஸ்க்ரீன் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது. பட் இது நானே சொல்லிடுறேன். இது வந்து இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஃபாரஸ்ட் அகாடமி. இங்கே தான் வந்து IFS ட்ரைனிங் நடக்கும். இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ்க்கு ட்ரைனிங் நடக்கும். ஃபாரஸ்ட் அகாடமி இங்கெல்லாம் நான் ட்ரைனிங் எடுத்துருக்கேன். இதோ டேரக்டர் இருக்காங்க. இதை வந்து பாட்டனி படிக்கிறது IFS ஆகலாம். பாட்டனி படிக்கிறப்ப IFS ஆகலாம். பிஎஸ்சி எலிஜிபிள், எம்எஸ்சி இருந்தாலும் ஓகே. நல்லா தரவாக படிச்சீங்கன்னா, தரவாக எழுதுனீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூட்டுக்கு நீங்கள் ட்ரைனிங் 3 வருஷம் இருக்கலாம். ட்ரைனிங்னா அந்த 3 வருஷம் உங்களுக்கு வந்து அந்த லைஃபே சூப்பராக இருக்கும். நல்லா கவர்மெண்ட் நல்லா உங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் வாழணும் ஆசைப்பட்டீங்களோ அப்படி வாழலாம். இந்த ஒன்ஸ் நீங்கள் IFS கிளியர் பண்ணி நெக்ஸ்ட் இது தெரியும். இது வந்து என்னோட இன்ஸ்டியூட். இப்போ இருக்கிற இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஜெனடிக்ஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கோயம்புத்தூர் ஃபாரஸ்ட் கேம்பஸ் ஆரம்பிச்சோம். இதுதான் நான் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். சரி, இப்போ நம்ம சப்ஜெக்ட் வருவோம். சப்ஜெக்ட் ஆரம்பிக்கு முன்னாடி கலாம் சாரோட ஹால் இருக்கிறதுனால ஒரு அவருடைய பேர்லேயே ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனிசம் சூரிய பெசிலிஸ் கலாம். அது வந்து ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் ஐசோலேட் பண்ணி நாசாவில் வந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி நாசா வந்து கலாம் சாரோட பேரை வச்சாங்க. சூரிய பெசிலிஸ் கலாம். ரெண்டாவது லாக்டோபாசிலஸ் டெல்கு. இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இது ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? லாக்டோபாசிலஸ் தெரியும் சார். மில்க். இது வந்து எப்படி நமக்கு வந்து நேஷனல் ஃபிளாக், நேஷனல் அனிமல், நேஷனல் பேர்டு, நேஷனல் ஃப்ரூட் இருக்கோ அது மாதிரி நம்மகிட்ட நேஷனல் மைக்ரோ ஆர்கனிசம். It was declared as national microorganism by Government of India in 2012. Lactobacillus tuberculosis species. ஓகே, இப்போ என்னோட சேனலுக்கு நான் வர ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஓகே, நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஒரு கவனிச்சிங்கன்னா எனக்கு கேள்வி கேட்கறது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு சிம்லா வந்து போஸ்டிங் இருக்குது. சிம்லா ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் போஸ்டிங் சயின்டிஸ்டாக போஸ்ட் பண்ணோம். அப்போ வந்து there is a big issue
அது தேவதான்னு சொல்லுவாங்க. இது ஸ்டேட் ட்ரீ. அவங்க வந்து ஹிமாச்சல் மக்கள் வந்து ஒரு கடவுளாக கும்பிடக்கூடிய ஒரு மரம். இந்த மரத்தில் ஒரு பிரச்சனை வந்தது. அது வந்து கிட்டத்தட்ட பெரிய இஷ்யூ ஆச்சு. சட்டசபையில் என்ஜிஓஸ் ட்ரஸ்ட்டு இதெல்லாம் பெரிய இஷ்யூ ஆச்சு. பிகாஸ் இது வந்து போச்சுன்னா நிறைய அவங்களுடைய லைவ்லிஹுட்டு போகும். இதில் தான் நம்ம வந்து பேனல்ஸ் பண்ணுவாங்க, ஆப்பிள் கேசஸ் அதில் பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி இருக்கும். மேலும் அது போக ஒரு சென்டிமெண்ட் கூட இந்த மரத்தோட. ஸோ இது என்ன ரீசன் கண்டுபிடிச்சாக்கா, இது ஒரு பைட்டப்தோர சின்னமணி அப்படிங்கிற ஒரு பஞ்சை. உங்களுக்கு எத்தனை பஞ்சை ஆகும் இருக்கு? எனி இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்களுக்கு மைக்காலஜியில்? மைக்காலஜியில் வந்து நல்லா தரமாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிங்கன்னா நிறைய வாய்ப்பு. சரி, நிறைய வாய்ப்பு. ஏன்னா மைக்காலஜிஸ்டோட தேவை வந்து அதிகமாக இருக்கும். மைக்காலஜிஸ்ட் வந்து ரொம்ப குறைச்சி வராது. எல்லாரும் இந்த பயோடெக்னாலஜி, ஐடி, பயோமெடிக்ஸ் இப்படி போகிறனால இந்த மாதிரி கிளாஸுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு. சரி, இந்த பைட்டோட சின்னமாவே எப்படின்னா பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக இதாகும், மல்டிப்ளை ஆகும். பயங்கர ஃபாஸ்ட்டானா நீங்கள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது மல்டிப்ளையே தெரியும். அவ்வளோ ஃபாஸ்ட். வாட்டர் போடும், இது பேர் வாட்டர் போடும். வாட்டர் லேசாக ஒரு வாட்டர் கிடைச்சா போதும், பயங்கரமாக மல்டிப்ளை ஆகும். இந்த மல்டிப்ளேஷன் என்ன ஆகுதுனாக்கா ஈஸியாக இன்டர்பிளை. அப்புறம் எவ்வளோ மரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 80 அடி வரைக்கும் போகும். அந்த 80 அடி மரத்தையும் சாதிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்து இந்த பைட்டோட சின்னமணி. ஓகே, இதை கண்ட்ரோல் பண்ணது ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்கு என்ன பண்ணோம்? அதுக்கு என்ன பண்ணாங்க? அதோட பாசிட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன, அதோட இது ஒர்க்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்து அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அந்த காரணத்தை வந்து கம்மி பண்ணி அப்புறம் வந்து அதை ஐசோலேட் பண்ணி யாரையும் விடாமல் யாரையும் இன்டர்வல் பண்ணாமல் ஸ்ப்ரெட் பண்ண விடாமல் பண்ணி இதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் ஆயிடுச்சு. இந்த சேலஞ்சு முடிச்சோம். அப்புறம் இது இந்த ஆர்பிஎஸ்ல மைக்ரோஸ்கோப் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த ஏழை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாராவது? என்ன பண்ண போறீங்க? எப்படி அதனுடைய மெட்டபாலிசம் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு படம். இது வந்து பொதுவாக யாருக்கும் நம்புறதில்லை. இந்த மாதிரி படம் வந்து இது வச்சு தான் எல்லாருமே வந்து பாடம் நடத்துவாங்க. இந்த கான்டெக்ட்ஸு, பேசிக்கலு, ஆர்பிஎஸோடு இதெல்லாமே காட்டி நடத்துவாங்க. இது வந்து உண்மையாக பொய்யான்னு பார்க்குறது எனக்கு ஒரு சேலஞ்ச். நெக்ஸ்ட் இது ஆப்போசிட்டா மைக்ரேஷன் பஞ்சை. இந்த பஞ்சை வந்து பெனிஃபிஷியல் ஒரு பஞ்சை. இது வந்து சாயில் இருக்கிற பாஸ்பரஸ் வந்து சால்பேஸ் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணி பிளான்ட்ஸ். இட் இஸ் சிம்பியாட்டிக் அசோசியேஷன் பிட்வீன் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் பஞ்சை. இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நான் கண்டுபிடிச்சது. ஒரு பஞ்சை வந்து அந்த செல்லுக்குள்ளே போய் அதாவது ரூட்டில் இருக்கிற அப்ரிசோரியா போய் ரூட் கேரம்பில் போய் அப்ரிசோரியா அப்புறம் உள்ள போகும். நீங்கள் உள்ள கவனிக்கணும். எப்படியானாக்கா நல்லா இருக்கிற
இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கனிசம் வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணால் பிளான்ட் கொண்டாடுறாங்க. நம்ம பேக்கேஜ் ஏன் சொல்கிறோம், அப்புறம் வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா டிசீஸ் வந்து அப்புறம் செல்லாம் நாசம் போயிடும் இல்லையா. பட் நல்லா இருக்கிற நன்மை கூடிய மைக்ரோ ஆர்கனிசம் இந்த பிளான்ட் வச்சுன்னா உள்ள போகும், இன்ஃபெக்ட் பண்ணும், பட் செல்லை எந்த டேமேஜ் பண்ணாங்க. அதனால இது பெனிஃபிஷியல்ஸ். இது வந்து பிளான்ட்டுக்கு நல்ல இது அப்படின்னு சொல்லிடும். அதே ஃபார்மேஷன் தான் இதுலேயும் கிடைக்கும். செல்லுக்குள்ளே ஃபார்மேட் பண்ணுது, செல்லுக்குள்ளேயே அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மேட். இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து பாஸ்பரஸ் நிறைய. ஸோ செல்லு வந்து என்ன பண்ணோம், இமீடியட்டாக அப்படியே டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ நமக்கு என்ன பிரச்சனை, நமக்கு என்ன ஒரு லாபம்னா கெமிக்கல் மெட்டீரியல்ஸும் போட்டுகிட்டே அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நம்ம பிளான்ட்லேயே வந்து பாஸ்பரஸ் டெபாசிட்ஸ்லாம் கொண்டு வரணும். மைக்ரோ மூலம் கொண்டு வந்து என்ன ஆகும், பாஸ்பரஸ் டெபாசிட்னா அப்படியே இருந்தால் தேவையான இடத்துல அது பாஸ்பரஸ் எடுத்துக்கணும். நமக்கு வந்து நம்ம சாப்பிட்ற நிறைய சாப்பிட தேவையான எனர்ஜி இருக்குது, அந்த எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது வேலையை பிடிக்கிறோம். அது மாதிரி எனர்ஜி வேணும் மறுபடியும் நமக்குள்ளே வச்சுக்கணும். அது மாதிரி பிளான்ட் வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் அப்படி நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுறோம். இந்த ஆர்டோஸ்ஃபேர் மெக்கானிசம் பற்றி அப்ளை பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன மாதிரி சொல்கிறது, லெஃப்டில் இருக்குது அப்ளை பண்ணுறது, ரைட்டில் இருக்குது அப்ளை பண்ணுறது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நல்லாவே தெரியும். ரூட் நிறையா இருக்கும், லீவ் நிறையா இருக்கும், ஸ்டெடினஸ் இருக்கும். மெயினாக வந்து ஸ்டெடினஸ் இருக்கும். ஸ்டெம்மு ரூட்டு பேலன்ஸ். இது அப்படி கிடையாது. லெஃப்ட் இருக்கிறது ஒரு மாதிரி அது ஜாஸ்தியாக இது கம்மியாக ஆக்சுவலி. இது கல்ச்சரும் பண்ணலாம். இது வந்து ஆப்ளிகேஷன் பேர். ஆப்ளிகேஷன் பேர் என்னன்னு தெரியும் இல்லையா. உங்களை லேபில் கல்ச்சர் பண்ண முடியாது. அப்படி கேட்டீங்கன்னா அதுக்கான போஸ்ட் வச்சு தான் நம்ம கல்ச்சர் பண்ணணும். அப்படி ஒரு போஸ்ட் வச்சு கல்ச்சர் பண்ண முடியும். பண்ணாக்கா நிறைய ஆர்கனிசம் மெக்கானிசம் பற்றி காலேஜை நம்ம உருவாக்க முடியும். இது மாதிரி ஸோ ஒரு ஸ்பூன் எடுத்தால் இவ்வளோ வரும். ஒரு ஸ்பூன் எடுத்தால் கண்ணுக்கு தெரியாதானா, ஆனால் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்தால் இவ்வளோ வரும். இந்த ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஒரு மரத்துக்கு போகும். ஒரு ஸ்பூன் போகும். அது ஒரு ஸ்பூன் எவ்வளோ கிராம் யூஸ் பண்ணால் 5 கிராம் இருக்கலாம். அடுத்தது வந்து இன்னொரு ரைசோமியம். ரைசோமியம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. ரைசோமியம் வந்து இட் இஸ் அ பிங்க் கலர் ஒரு காலனி கொடுக்கும். இட் இஸ் அ symbiotic rhizosphere bacteria. It is mostly available in legume crops. ஆனால் நம்ம படிக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, legume crops போட்டோம், அப்புறம் நாடு ஃபார்மாச்சு, நாடுல நைட்ரஜன் இருக்குது, அதனால இப்போ ஆச்சு. இது எப்படி நாடு ஃபார்ம் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் இது அப்ளை பண்ணும்போது பாருங்க, இது வந்து ஒரு செடி. நான் முன்னமே சொன்னது, இப்போ ஒரு பிளான்ட்ல ஒரு பேக்கேஜ் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா டேமேஜ் பண்ணும், டிசீஸ் உண்டாகும், நெக்ரோசிஸ் ஆகும், செல்ஸை வந்து சாப்பிடும். இதை வந்து பாருங்க, இது இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது. இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால என்னது, அந்த கார்டெக்ஸ் வந்து உடைச்சு அதில் நானும் போகும். இந்த ரைசோமியத்தோட ஆக்டிவிட்டினால அப்போ இந்த ரைசோமியம் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால அதை வந்து நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பிளான்ட் இருக்குது. நான் எப்படி பாஸ்பரஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி நைட்ரஜன் டெபாசிஷன் ஆல்ரெடி பிளான்ட் பண்ணியாச்சு. பிகாஸ் ஆஃப் த மைக்ரோ, தட்ஸ் மைக்ரோ இஸ் ரைசோமியம். அப்புறம் நேட்டிவ் ரைசோமியம் ஒன்று பண்ணோம். நேட்டிவ் ரைசோமியம்ன்றது ஒரு முக்கியமான. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பீனட்லேருந்து, அதாவது கிரவுண்ட் நட் அரேபிஸ் கைப்பிடிச்சது அதை எடுத்து இன்னொரு பிளான்ட்டுக்கு இன்னொரு ஃப்ளேவர் பிளான் கொடுக்க முடியாது. அதுக்கு பேர் ஸ்ட்ரெயின் வேரியேஷன். அது பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த நேட்டிவ் ரைசோமியத்தை ஐசோலேட் பண்ணணும். நேட்டிவ் ரைசோமியம் எதுக்கு முக்கியம்னாக்கா அந்த பிளான்ட்டுக்கு தான் சூட்டபிள் ஆகும். இதில் பர்டிகுலராக இந்த ரெட் சாண்டர் செஞ்சந்திரம் சொல்கிறோம் இல்லையா, ரொம்ப காஸ்ட்லி. இந்த புஷ்பா படத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க கடத்துறதெல்லாம். அதில் வந்து இந்த ரைசோமியத்தை எடுத்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். நமக்கு அந்த பிளான்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ஏன்னாக்கா அப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலைனாக்கா அது மேற்கொண்டு நில
இந்தியாவில் அங்கே போய் ஐசோலேட் பண்ணணும். இது வந்து ஆந்திரா. அந்த ரூட் மாடல் வந்து சீரியல் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வழக்கமாக பண்ணுற மாதிரி ரைசோலேட் ஐசோலேட் பண்ணணும். இதில் ஆச்சரியம் என்னன்னா அந்த ரைசோலையும் ரெட் கலரில் இருக்குது. எப்படி ரெட் சென்டர்ஸில் ரெட் சென்டர்ஸ் எப்படி ரெட்டாக இருக்கும், அதே மாதிரி அது வர்ற ரைசோலையும் ஐசோலேட் பண்ணாலும் அதுவும் அதே மாதிரி ரெட்டாக. இது வர ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங். இது வந்து மாலிகுலர் ஐடென்டி பண்ணாக்கா ஸ்பெஷல் ரைசோலையும் ரைசோலிக் ஏஜென்டியாகவும் ஆக்ஷன். அதோட நைட்ரஜன் கண்டென்ட் hydrogen activity பார்த்தாக்கா it is better than the normal racemium action. அப்படி இனாகுரேட் பண்ணிடுவோம். இப்படி ஃபைனல் பண்ணி அதே சீலிங்ஸ் ரெட் சென்டர் சீலிங்ஸில் இனாகுரேட் பண்ணுறோம். இனாகுரேட்டர்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். அப்படி பார்த்தாக்கா பிகாஸ் ஆஃப் because of the rhizome inoculation நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நல்ல கிளாரஸான லீவ்ஸ் because of the nitrogen fixation. Next, inoculate பண்ணி பிளான் பண்ணும்போது இது மாதிரி ரூட் நாடல் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகி ரூட் நாடல் ஃபார்ம் ஆகும். இது வந்து ஒரு பிளான்டேஷன் ஸ்டேஜ். அப்படி வந்து பிளான் பண்ணும்போது குறைஞ்ச பீரியட்ல நல்லா ஐட்டம் பண்ணுது பிகாஸ் ஆஃப் ரைசோம். இதில் எந்த விதமான ஃபெர்டிலைசரும் உள்ள கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர் எதுவும் கிடையாது. ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ரைசோம். இது ஒரு ஆக்ஷன். இது பப்ளிஷ் பண்ணியாச்சு. ஒரு நல்ல ஜர்னல் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ரிசர்ச் நல்ல பப்ளிகேஷன். அடுத்தது வந்து அசோஸ்பைல். ரைசோம் வந்து சிம்பியாட்டிக், அசோஸ்பைல் வந்து நான் சிம்பியாட்டிக். சரி, இந்த அசோஸ்பைல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கணும். இது வந்து மாநிலங்களே அசோஸ்பைல் பிராசிலியன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட், இது வந்து பர்டிகுலராக சந்தனம். சந்தனத்துக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல எஃபெக்ட். சந்தனம் வந்து ஒரு செமி பராசிட்டிக் பிளான்ட். அது இன்னொரு போஸ்டோட தான் வாழும். கொஞ்ச நாளைக்கு அதுக்கு அந்த ஏன்னாக்கா சந்தனம் வந்து அதோட எனர்ஜி வந்து ஷேர் பண்ணிக்கும். போஸ்ட் பிளான்டோட எனர்ஜி அது ஷேர் பண்ணிக்கும். அப்போ ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா போஸ்ட் பிளான்ட் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அது இருக்கும். அப்புறம் அது இல்லைன்னா இருக்கும். அப்போ இதுக்கு அதுக்கு இன்னொரு மாற்றம் ஒன்று தேவை. அதுதான் அசோஸ்பைல். நம்ம எப்பவுமே பேரண்ட்ஸே நம்ம வாழ முடியாது இல்லையா, நம்மளோட ஸ்டடியாக இருக்கும் இல்லை. ஓகே, அது மாதிரி அதனால நம்ம டிபெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியாது. அதுக்காக அசோஸ்பைல் சந்தனத்துக்கு அசோஸ்பைலில் தான் இனாகுரேட் பண்ணுறது. இப்படி பார்த்தா அசோஸ்பைல் படம் கிளியராக தெரியுதான்னு தெரியல. பட் அசோஸ்பைலில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டு, அசோஸ்பைலில் போட்டது ரைட்டு. இதில் நீங்கள் அந்த கலர் வேரியேஷன் பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து பேல் எல்லோ, ஒன்றால் வந்து கிரீன் கலர். கிரீன் கலரை நல்லா பிரைட் கிரீன், பிளாக் கிரீன், ப்ளூ கிரீன் இருந்தால் தான் அது வந்து நைட்ரேஷன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும். எந்த பிளாக் அப்படி நீங்கள் பிளேனாக எல்லாம் அல்லது ப்ரௌனாக இருந்தாக்கா there is a problem in their nutrient availability. அப்போ என்ன ஆகும், ஏதாவது நம்ம கொடுக்கணும். ஒன்று கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர் போடணும் அல்லது இது மாதிரி பயோ ஃபெர்டிலைசர் போடணும். கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர் போட்டால் என்ன பிரச்சனை வரும், அது வந்து ரெசிடியூ ஃபார்ம் ஆகும். பாதி வந்து எடுத்துக்கும், பாதி வந்து வீணாகும். நிலத்தில் வந்து அட்லீஸ்ட் கெமிக்கல் ரெசிடியூவாக இருக்கும். அது வந்து மேற்கொண்டு வேறு ஏதாவது பிரச்சனை வரும். அப்புறம் நிலம் பட்டு போயிடும். அப்புறம் ரியல் எஸ்டேட் தான் முடியும். அப்படி உருவாக்கின ஒரு பிளான்டேஷன், ஸ்டாண்டர்ட் பிளான்டேஷன் டியூ டு இனாகுலேஷன் ஆஃப் அசோஸ்பைல். அடுத்து இது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலனி, அதை சுற்றி ஒரு ஹேலோ ஜோன் ஒயிட் கலர், தட் இஸ் பாஸ்போ சால்பேசிக் bacteria. It solubilizes the phosphorus, that's why it shows the halo zone. That phosphorus
எல்லாம் தெரியும். நெக்ஸ்ட் இது ஏன் அப்படி பண்ணுது, ஏன் வந்து எப்படி அந்த பாஸ்பேட்டை சப்ரஸ் பண்ணுது. ஸோ இட் ப்ரொடியூஸ் ஆர்கானிக் ஆசிட். ஆர்கானிக் ஆசிட் தெரியுமில்ல, ஆசிட் வேற ஆர்கானிக் ஆசிட் வேற. நம்ம சாப்பிட்ற சிட்ரிக் ஆசிட், டார்டாரிக் ஆசிட், லாக்டிக் ஆசிட் இதெல்லாம் ஆர்கானிக். ஓகே, அப்படி வந்து ஆர்கானிக் ஆசிட் உருவாக்குது. உருவாக்குது. அதனால அந்த பாஸ்பேட்டை வந்து கரைச்சு பிளான்ஸ் கொடுக்குது. நெக்ஸ்ட் அப்படியே கொண்டு போது இந்த மாதிரி பேட்டரி ரெட் லைட் இல்லையா, அதில் பாஸ்பரஸ் பிஎஸ்பி பாஸ்பரஸ் அண்ட் பேக்டீரியா ஆட் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது அசோடோபேக்டர். இது வந்து ஒரு ஏசிபேட்டிக் நைட்ரஜன் பாக்டீரியா. அசோடோபேக்டர் கடல் வந்து பீக் வெரி கிளாமரஸ் சைனி. வந்து ஈவன் கெமிக்கல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா இவ்வளோ ஒரு சைனி கிடைக்காது, அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பொட்டாசியம் ப்ரெஷர் அட்மாஸ்பியருக்கு இன்னொரு அதை வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ பாக்டீரியா. இது வந்து ஐசோலேட் பண்ண ரொம்ப கஷ்டம். அது ஐசோலேட் பண்ண நேரம் கஷ்டம். இங்கே பொட்டாசியம் வந்து போட்டாங்கன்னா ஸ்டெப்போட எலமெண்ட்ஸ் சூப்பராக இருக்கும். பொட்டாசியம் கலந்தால எப்படி நமக்கு ஒரு புதுவெலுப்பு தங்க வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குதோ அது மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் போட்டதுக்காக ஸ்டெப்போட வந்து அப்படியே லீவ் மேலே பண்ணிட்டு அப்படியே ஒரு ஸ்டெம் எலமெண்ட்ஸுக்கு பொட்டாசியம் இஸ் வெரி வெரி குட். ஸோ இந்த பொட்டாசியம் பொட்டாசியம் போட்டதுனால இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் வளர்றது ரொம்ப ஈஸி. அடுத்து வந்து கேசரினா உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான இருக்குது. நம்ம பாட்டிலே வச்சு எப்படியெல்லாம் கமர்ஷியல் பண்ணுறாங்க. இந்த கேஸ்டரை வந்து சவுக்கு பேப்பருக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பேப்பர் எல்லாமே சவுக்கு வரலாம். அதில் வந்து பேப்பர் பண்ணிட்டு இருந்தால் ஒரு யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ வந்து சவுக்கில் பண்ணுறோம். சவுக்கு வந்து இட்ஸ் பெஸ்ட் ஃபார் பேப்பர். இது வந்து நீங்கள் கடலூர் திண்டிவனம் விழுப்புரம் இந்த ஏரியாவில் வந்து இது மாதிரி குடிசை தொழில் மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இது வந்து கட் பண்ணி இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் லெவலில் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜில் ப்ரொபகேட் பண்ணுறது, மூலவனம் பண்ணுறது, ஸ்டெம் கட்டிங்கை பண்ணுறது, அதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறது, அதை அப்புறம் வந்து ஸ்டேல் பண்ணுறது, அப்படி நிறைய கேஷன் ஆஃப் டேட்டஸ் உருவாகிடும். இந்த மாதிரி தான் ஒரு மாலை இருக்கு இல்லையா, அது பச்சை கலரில் ஒன்று இருக்குல்ல, அது வந்து என்னவா இருக்கும், பச்சை கலர் அது வந்து கேஸ்மினா. கேஸ்மினா இப்போ யார் பண்ணுறாங்க, இட்ஸ் வேல்யூ எடிஷன். அதான் சொல்கிறேன் காட்டுக்கு வச்சு எப்படியெல்லாம் எக்கனாமிக்கெல்லாம் பண்ணுறது. இது வந்து கேஸ்ட்ராய்டு வந்து ஒரு முக்கியமான மைக்ரோப் இருக்குது. அது பிராக்கி அப்படின்ட்டு. பிராக்கி இஸ் ஆக்டினோலிசிஸ் இஸ் ஆக்டினோபாக்டீரியா. இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கல்ச்சர். இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிராக்கியை பற்றி தகவல் வந்து ஐஎன்சிடிபி பாயிண்ட் மட்டும் தான் கிடைக்கும் என்டையர் இந்தியாவில். இது வந்து ஐசோலேட் பண்ணியாச்சு, கல்ச்சர் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் இனாக்ரேட் பண்ணும்போது அந்த சின்ன சின்ன இதுலேயே நம்ம நாடல் சொல்ல வைக்கணும். நாடல் 6 சைட் அப்படி ஒரு தடவை நம்ம பிராக்கியாக கொடுத்துட்டோம்னா அது வந்து ஈஸியாக நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸ் பண்ணும். மேற்கொண்டு நம்ம நைட்ரஜன் ஃபெர்டிலைசர் பண்ணுறதே அவசியம். நெக்ஸ்ட் இன்னும் சொல்ல போனால் இப்போ கட்டிங் பண்ணுறோம்ல, கட்டிங் ஸ்டெம் கட்டிங்கெல்லாம் போடுவீங்க. வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன் போடும்போது அது வந்து ஒரு சாதாரண இன்னட் மெட்டீரியல் உருவாக்குது. இன்னட் மெட்டீரியல் ரூட்டிங்காக இன்னட் மெட்டீரியல் அது வெரிஃபிகேட் சத்தில்லாத பொருள் காயப்பட்டு இதெல்லாம் சத்தில்லாத காப்பர் போடுறது, இதெல்லாம் சத்தில்லாத பொருள், அதெல்லாம் இன்னட் மெட்டீரியல் சொல்கிறது. இந்த இன்னட் மெட்டீரியலில் நமக்கு மைக்ரோஸ் இருக்குது, மைக்ரோஸ் இருக்குது, சத்துள்ள இருக்குது.
பிராங்கியா கொடுத்தோம்னா நெக்ஸ்ட் பிராங்கியா கல்ச்சர், பிராங்கியா ஐடென்டிஃபிகேஷன். இப்படி பிராங்கியா கொடுத்தாக்க இந்த மாதிரி சின்ன பாட்டியம் நல்லா லென்த்தாக வளர்த்துரும். நெக்ஸ்ட் அது சின்ன காய் அந்த பிராங்கியா ரூட் நோட். அந்த பிராங்கியா ரூட் நோட்டில் தான் நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸஸ் நடக்குது. நைட்ரஜன் வந்து இது வந்து ஈவன் வேறு எந்த சக்தி இல்லாமல் கூட இது வந்து நைட்ரஜனாக வந்து நிலைநிறுத்தி கேல்சியம் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் இது நீங்கள் இந்த ரூட் நோட்டுன்னு பார்க்கலாம். அப்படி வந்து பிராங்கியா என்ன பண்ணிட்டோம்னா கேஷ் வேணும். பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து கொழுந்து பிளாக் கிராப். இதோட அக்ரோபாரஸ்டிக் கிராப்பாலும் யூஸ் ஆகுது. இன்னொன்று வந்து பேப்பர் பண்ணும்போது யூஸ் ஆகுது. இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த கேஷ் கிராப் வந்து நிறைய மார்க்கர்ஸ் நிறைய பணக்கார இருக்க வெரி ரிச். ஏன்னாக்கா ஒரு டன் வந்து 10,000 ரூபா வரைக்கும் போகும். கரும்போட ஜாஸ்தி பேப்பர் பண்ணுறது போகும். அதை பப்ளிஷ் பண்ணி இது இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து இந்த நம்ம அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச். சப்போஸ் கிளைமேட் சேஞ்சஸ் நமக்கு வந்து இயர் CO2 இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது. இந்த CO2 நம்ம மிட்டிகேட் பண்ணணும், கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இந்த ஒரு ஸ்டடி நம்ம இதுக்கு தான் அவார்டு கொடுத்தாங்க. எப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து மைக்ரோஸ் வந்து கார்பனை சார்ந்து தான் இருக்குது. கார்பனை தான் ரிசோர்ஸ், கார்பன் தான் ஃபுட்டு. ஸோ இந்த மைக்ரோப்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா ஈவன் எக்ஸசிவ் கார்பன் வந்தால் கூட இப்போ வந்து நம்ம 600 ppm சம்திங்கில் இருக்குது கார்பனுடைய அளவு அட்மாஸ்பியர். சப்போஸ் 900 போயிடுச்சு வச்சுக்கோங்க. அப்போ வந்து நம்ம அதை எப்படி மிட்டிகேட் பண்ணுறோம்னா இந்த மைக்ரோப்ஸ் வந்து அந்த எக்ஸஸான கார்பனை உள்ளே கிரகிச்சுட்டு அது தனித்தானே வால் வந்து ரெடி ஆகிடும். அப்போ அது கார்பன் வந்து கார்பன் வந்து சாயிலிங் ஆகும், கார்பனும் மிட்டிகேட் ஆகும். ஸோ இது மாதிரி ஸ்டடி பண்ணும்போது மேலே பார்த்தீங்கன்னா அதோட போட்டிசிக் சேம்பர் இருக்குது. அது கார்பன் டிஃப்ரெண்ட் சேம்பர் ஆஃப் கார்பனை நாங்கள் சப்ளை பண்ணிடுவோம் பிளான்ஸ் பண்ணுவோம். மைக்ரோப்ஸ் வித்தவுட் மைக்ரோப்ஸ் ஸ்டடி பண்ணுறது வித் மைக்ரோப்ஸ் பர்டிகுலர்லி ஃப்ராக்சர் கேஸ்னா நல்லாவே மிட்டிகேட் ஆகுது. பிளான்ட்டுக்கு எந்த டேமேஜ் இல்லை, அந்த CO2 அரெஸ்ட் ஆகுது. அனதர் சேலஞ்ச், இன்னொரு சேலஞ்ச் வந்து ஆல்வேவை கல்ச்சர் பண்ணுறது. ஆல்வே கல்ச்சர் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் மீடியா ப்ரிப்பரேஷன் மாடிஃபிகேஷன் எல்லாம் பண்ணி ஒரு மீடியாவை கொண்டு வந்து அதே ஆல்வே கல்ச்சர் பண்ணுறோம். இந்த ஆல்வே கல்ச்சர் என்ன பண்ணுறது? நெக்ஸ்ட் இது வந்து இந்த போஸ்டல் இருக்கிற மேக்ரோஸ் வந்து ப்ரொபகேட் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணலாம். ஈஸியாக நம்ம அங்கேயே பண்ண வேண்டியது இல்லை, இங்கே நம்ம இடத்துலையே பண்ணலாம். மேக்ரோஸுக்கு போஸ்டல் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அடக்கடிக்கிறதுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ அந்த மேக்ரோ வந்து நம்ம இடத்துலையே ப்ரொபகேட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் இப்படி ப்ரொபகேட் பண்ணி இதில் நம்ம ஆல்பம் கல்ச்சர் என்ன பண்ணுறோம்னா இது மாதிரி ஸ்டெபிலைஸ் நம்ம வந்து நேச்சுரலி உருவாக்கலாம். சீலிங்ஸ் நம்ம இடத்துலேயே பண்ணிடலாம். நம்ம வந்து கடற்கரைக்கு போகணும் வளர்த்துக்காங்க. ஏன்னாக்கா இப்போ ஒரு பிளான்ட் நம்ம வளர்க்கணும்னு வச்சுக்கோம். எங்கே இப்போ ராஜஸ்தான்லேருந்து ஒரு பிளான்ட் கொண்டு வருது இங்கே வச்சோம்னா அது வளர்ந்து ரொம்ப கஷ்டம். இங்கே ஒரு பிளான்ட் கொண்டு போய் அஸ்ஸாமில் வச்சாலும் வளர்ந்து கஷ்டம். ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த ராஜஸ்தானில் இருக்கிற மைக்ரோவை சேர்த்து கொண்டு வந்து அதே பிளான்டோட இங்கே வச்சோம்னா அது ஒரு மைக்ரோ என்வரன்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணி அப்போ வந்து என்னன்னா அது வந்து ஏன்னா இது நம்மளை வந்து யாரும் கடத்திட்டு வந்தாங்க எங்கேயோ வச்சுட்டாங்கன்னு ஃபீல் பண்ணாது. நம்ம இதாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இப்படி ஃபீல் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் கேஸ் ஆல்சோ பப்ளிஷ்டு. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது வந்து டீக்கு வந்து சீடு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண கஷ்டம். ஜெனரேஷன் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அது போல
டீக்கோட ஸ்டெம்ப் எப்படி வெஜிடேட்டிவ் ப்ராசஸ் பண்ணி ஸ்டெம்ப். ஆனால் ஸ்டெம்ப் பண்ணும்பொழுது எது அது வந்து மைக்ரோப் தேவைப்படும். ஒன்று வெட்டிலேஷன் வேணும், இல்லைன்னா மைக்ரோப் தேவைப்படும். ஏன்னாக்கா அது சாயில் வளர்க்குறது வேற இனட் மீடியாவில் வளர்ந்துடும். ஆனால் அதுக்கு வந்து ஒரு மைக்ரோப் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் இது டிஃப்ரெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டு டீம்ஸ் இது டெக்னிக்கல். நெக்ஸ்ட் அது இன்னாகுரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னென்ன மாதிரி எஃபெக்ட் ரூட்டு ஷூட்டு பயோவாஸ் இது மாதிரி. நெக்ஸ்ட் இப்படியெல்லாம் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து இது வந்து ஃபாரஸ்ட்டில் பிளான் பண்ணணும். ஃபாரஸ்ட்டில் நாட் ஃபாரஸ்ட் அது ஏதாவது ரோட் சைடு கிடையாது. இட் இஸ் அ ஃபாரஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் பண்ணி அதில் பார்க்கும்போது சில காம்பினேஷன் வந்து நல்ல ப்ராமிக்ஸிங் ரிசல்ட் கொடுக்குது, நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுக்குது. நெக்ஸ்ட் அப்படி வந்து அப்படி பிளான் பண்ணால் நீங்கள் தான் இந்த ஏரியா கேரளா பொன்னி ஃபாரஸ்ட் ரொம்ப டேஞ்சரான ஃபாரஸ்ட் பொன்னி ஃபாரஸ்ட். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்க்கலாம் கூகுள் இடத்துல பிளான் பண்ணதுக்கு முன்னாடி பிளான் பண்ணது தான் யூ கேன் சி. அடுத்து வந்து இந்த கமர்ஷியல் பிளான்டேஷன்ஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்கும். லைக் தமிழ்நாடு நியூஸ் பேப்பர் லிமிடெட் எல்லாம் கவர்மெண்ட்டு இருந்தாலும் இது மாதிரி நிறைய ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு அந்த பேப்பர் கலந்து. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நம்மளுடைய பயோஃபர்டிலைசர்ஸ் அந்த மைக்ரோப்ஸ் சப்ளை பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் அப்போ பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா சம்டைம்ஸ் அந்த பிளான்டேஷனில் இது மாதிரி டிசீசஸ் எல்லாம் வரும். ஒரு பேக்டீரியல் டிசீஸ் வந்தது, இது ஒரு சேலஞ்ச். இது கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஒரு சேலஞ்ச். நெக்ஸ்ட் எப்படி டிசீஸ்னா இன்ஃபெக்ஷன் இந்த ரூட். இது வந்து இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஒரு டக்குன்னு முடிஞ்சிடும். ஏதோ ஹார்ட் அட்டாக் வந்தோம்னா இது ஒரு டக்குன்னு முடிஞ்சிடும். இதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தாக்கா ரால்ஸ்டோனியா சமரசேரங்கிற ஒரு டெக்னிக். இது ஒரு பேக்டீரியல் டெக்னிக். நெக்ஸ்ட் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு பேக்டீரியாங்க தான் முடியும். அதுக்கு பேர் மைக்ரோமோனோஸ்போரா. இந்த ரெட் கலர் அந்த ஆரஞ்சு கலர் கார்டு மைக்ரோமோனோஸ்போரா. நெக்ஸ்ட் இந்த மைக்ரோமோனோஸ்போராவை இந்த இன்ஃபெக்டடான பேக்டீரியா இன்ஃபெக்டடான இடத்துலையெல்லாம் அப்ளை பண்ணி அதை கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஃபார்மர்ஸ் வச்சு அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார்மர்ஸ் இருக்காரு அவரு அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாரு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கிற பிளான் வந்து அப்படியே எப்படி இருந்தனா இப்படியான மாதிரி இந்த லெஃப்டில் இருக்கிறது ப்ரௌன் எல்லாம் மாறி ரெக்கவர் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் இது ரெக்கவர். நெக்ஸ்ட் இது வந்து கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசரோட பார்க்கும்போது கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சி போயிடும். எனக்கு கொஞ்சம் மிஸ்யூஸ் பண்ணாக்க காய்ச்சி போயிடும். பயோஃபர்டிலைசர் அப்படி இல்லை. நீங்கள் எவ்வளோ டோஸ் கொடுத்தாலும் அது வந்து லிமிட்டாக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இது வந்து எப்படி அந்த டிசீஸ் வந்து இது கண்ட்ரோல் பண்ணுது. இது வந்து ஒரு காயில் கொண்டு வந்தது இந்த மைக்ரோமோனோஸ்போரா ஒரு காயில் கொண்டு வந்தது. அதை வந்து இன்னொரு பேக்டீரியா வேணால் இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அப்படியே அரெஸ்ட் பண்ணுது. அது வடவிடாது. இப்படி இந்த திண்டி வடவிடுப்புறம் வடலூர் இந்த மாதிரி ஏரியாலாம் இந்த பேக்டீரியா வந்து கட்டுப்படுத்தும். அது மட்டும் இல்லை, இந்த நைட்ரஜன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ். ஏன்னா ஒன்ஸ் பிளான்ட் நல்லா இருந்தாலே ஈஸியாக இது வந்து ரெக்கவர் ஆகிடும். அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணால் ஒரு பிளான்டேஷனில் இது பிளான்டேஷன் பண்ணால் பியூட்டிஃபுல் எல்லாமே ட்ரீட் பண்ணுது. இது வந்து இதுவும் பப்ளிஷ் பண்ணியாச்சு. நல்ல ஜெனரல் ஃபாரஸ்ட் பப்ளிஷ் பண்ணியாச்சு. ரைட். உடைய அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அஃபாரஸ்டேஷன். அஃபாரஸ்டேஷன் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைனிங் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு மைனிங் சுரங்கத்தை தோணும்போது என்ன ஆகும்? சுரங்கத்தை ஏற்பட்டு பண்ணி அடிப்பட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி கடை செய்வாங்க. அப்புறம் சுரங்கம் வந்து 50 அடி 60 அடி 100 அடி இந்த கேஜிஎஃப் படம்லாம் பார்த்துட்டு இல்லையா, அதெல்லாம் 150 அடி அது ஒரு ஷாப் இருக்கும். சல்ல
அதில் கோல்டெல்லாம் பார்க்கலாம், ரொம்ப கம்மியாக தரும் கோல்டெல்லாம். இப்படி இந்த மாதிரி மணல் இருக்கும்போது என்னன்னா, அந்த மணலில் வந்து வேறுபாடு மணலில் வந்து என்ன இருக்கும், நல்ல ஸ்பெக்குலேஷன்ஸ் ஆகிடும். இன்னொன்று ஆர்கானிக் மேட்டர், இன்னொன்று பெனின்சியல் மைக்ரோப்ஸும், இது எல்லாமே அழிச்சு அழிஞ்சு போய் ஒரு பக்கம் டம்ப் ஆகிட்டோம்னா அது வந்து மேற்கொண்டு அன்ஃபிட் ஆகிடுது, யூஸ் பண்ண முடியுதுல்ல. அப்புறம் என்விரான்மெண்ட் ப்ராப்ளம், ஏர் பொல்யூஷன், அதெல்லாம் நமக்கு பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ். It is possible to health concerns also. Next. இதை வந்து we have to reclaim, அதாவது அப்ராக்சிமேட் பண்ணணும் எப்படி. நெக்ஸ்ட், இது வந்து ஒரு மைனிங் ஏரியா. ஏற்காடு போனீங்கன்னா பார்க்கலாம், பாக்சைட் மைனிங். பாக்சைட் என்பது அலுமினியத்தோட போகும், இதில் தான் அலுமினியம் இருப்பாங்க. மைனிங் ஏரியா. இதுக்கு என்ன பண்ணோம்னாக்கா, அந்த வேஸ்ட் மண் இருக்கு இல்லையா, அதே வேஸ்ட் மண்ணை அந்த தோண்டி போட்ட மண்ணையே கலெக்ட் பண்ணி அதையும் வந்து பாலித்தீன் பேரில் ஒரு மீடியாவாக போட்டு அதுக்கு எல்லாம் மைக்ரோப்ஸை கம்பேர் பண்ணி அப்புறம் நம்ம சரி பண்ணணும். ஸோ அது என்னன்னா அது செட் ஆகும். அந்த பிளான்ட் வந்து அந்த மைக்ரோப்ஸுக்கும் அந்த சேண்ட் அந்த வேஸ்ட் சாயிலுக்கும் செட் ஆகும். நெக்ஸ்ட், அப்படி செட் ஆகிறது அதை அப்படியே டைரக்டாக அந்த மைனிங் அவுட் ஏரியாவில் பிளான் பண்ணணும். ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு 2 இயர்ஸ் அப்படியே மாற்ற முடியுது, நீங்கள் பார்க்கலாம். அது வந்து ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிருக்கும். அந்த நம்ம என்ன நட்டமோ அந்த பிளான் பண்ண பிகாஸ் ஒன்லி பை மைக்ரோப்ஸ். நெக்ஸ்ட், இது வந்து மைக்ரோப் கொடுக்காது. நெக்ஸ்ட், அப்படி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் கொடுக்கும்போது நல்லா டான்ஸ் எல்லாம் அந்த ஈவெண்ட் வந்து அன்ஃபிட் ஏரியாவில் அன்ஃபிட் லேண்ட்லையும் நல்லா வரும். இது வந்து நல்லா டிசீஸ் டேப்லெஸ் பார்க்கலாம். இதெல்லாம் டெக்னிக்கல் கிளாஸ். அப்படி நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணது நீங்கள் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எப்போ அந்த மைண்ட் ஏரியா ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர், அப்புறம் கம்ப்ளீட்லி. இது வந்து இப்போ என்ன ஆகுனா, ஒரு அந்த ஏரியாவில் நல்ல பசங்க ஒரு அப்பார்ச்சுனிட்டி ஒரு க்ரீன் கவர் ஆயிடுச்சு, அந்த ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிருக்கு. நெக்ஸ்ட், அது மாதிரி மற்ற மைனிங் அவுட் மேக்னசைட்டு அது மாதிரி இதுவும் பப்ளிஷ் பண்ணது ஒரு ஜேர்னலில். நம்ம இது மதுக்கரை சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரி அதில் அப்பார்ச்சுனேஷன் பண்ணோம். இதோட வேஸ்ட் டம்ப் வந்து நம்ம லைம் ஸ்டோன், அந்த சிமெண்ட் எடுக்க முன்னாடி லைம் ஸ்டோனை க்ரஷ் பண்ணுவாங்க. அந்த க்ரஷ் பண்ணி வர டப்பு தான் இது. இது வந்து நம்ம அந்த கோடப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, கோடப்படி தான் இது. லைம் ஸ்டோனை க்ரஷ் பண்ணாக்கா அது கோடப்படியாது. இந்த கோடப்படி டப் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து எதோ அதை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறது தான் பிளான்ஸ். அது வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும். அப்கோர்ஸ் அது வந்து மற்ற கோடப்படி பறக்காமல் அது மேற்கொண்டு ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் ஒரு மாதிரி அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சு. அதே மாதிரி இது பிளான்டேஷன், இது வந்து அந்தமான். அப்போ வந்து சுனாமி வந்து இல்லையா, சுனாமி வரும்போது நிறையா வாட்டர் வந்து இன்ட்ரோட் ஆகிடுச்சு, உள்ளே போயிடுச்சு. சப்போஸ் இந்த வாட்டர் வந்து மேற்கொண்டு போச்சல உள்ளே வராமல் தடுக்கும், இன்ட்ரோட் ஆகாமல் தடுக்கும். அதுக்கான ஒரு சேலஞ்ச் தான் இது. இதுக்கு வந்து மைக்ரோப்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஏரியாவோட கடற்கரை இந்த சீஷோர் பக்கம் பிளான் பண்ணும். அது சவுத்து. நெக்ஸ்ட், இது வந்து அது மாதிரி அந்த சீஷோர் கடலோட தாக்கத்தை குறைக்கிறதுக்கு மேக்ஸிமம் குறைச்ச யூஸ் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த 2 பக்கமும் கேசுரனாக போட்டு வித்து ப்ராஜெக்டாக நல்லா வளர்ந்துருக்கு. இது இந்த ஏரியா வந்து இந்த சுனாமி வந்தாலும் அதோட ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாகும்.
இது இன்னொரு தீவு அந்தமான். இப்படி நம்ம வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டோம். அதனால இந்த சுனாமி வந்து மேற்கொண்டு உள்ள வராது. இப்போ வந்து முன்னாடி இது வந்து கேரளாவில் நீங்கள் பார்க்கலாம், லேட்ரைட் பிரிக்ஸ் பார்க்கலாம். அந்த லேட்ரைட் பிரிக்ஸ் வந்து இது மாதிரி லேட்ரைட் ராக்ஸ் இருப்பாங்க. இந்த லேட்ரைட் ராக்ஸ் எப்படி நம்ம எடுத்துட்டு இருந்தோம்னா அது என்ன ஆகும், இதில் எதுவும் பண்ணாது, ஆனால் இது மாதிரி ஆகும், இந்த மாதிரி சொல்கிற மாதிரி ஆகி ரொம்ப பாதிக்கும். இதை வந்து என்ன பண்ணால் இந்த லேட்ரைட்டில் வந்து நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணணும், ஒரு க்ரீன் கவர் கொண்டு வரும். அதுக்கு என்ன பண்ணால் அதே மாதிரி அந்த லேட்ரைட் சைடில் கொண்டு வந்து நெக்ஸ்ட் அதை வந்து பாட்டி கிளியர் பண்ணி அப்புறம் மைக்ரோப்ஸ் பண்ணி அதுக்கு சூட்டபிள், அந்த லேட்ரைட் லேண்டுக்கு என்னென்ன சூட்டபிள் செடி அது நம்ம கேரளாவும் சூட்டாகணும், லேட்ரைட்டும் சூட்டாகணும், அது மாதிரி செலக்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி பிளான்ஸாக வாடணும் நர்சரியில். அப்புறம் அது வந்து டைரெக்டாக பிளான் பண்ணியாச்சு. அது ரொம்ப காலங்களாக தேய்ச்சி வச்சு தான் நம்ம போகலாம். டிபார்ட்மெண்டல் சப்போர்ட்டோட நட்டு அப்படி அந்த ஒரு ஏரியா அப்படி பிளான் பண்ணி பேஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் இதுவும் வந்து ஒரு நல்ல சேனல்களில் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கு, 2 சேனல். நெக்ஸ்ட் அப்புறம் வந்து இந்த பயோமெட்ரிக்ஸ் சொல்லக்கூடிய வந்து டிசீஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அது எப்படி பார்த்தாக்கா இந்த மாதிரி இந்த சிடரோபோர்ஸ் அப்படின்னு அயன் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்குது. அந்த சிடரோபோர் கொடுக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் கண்டுபிடிச்சு நெக்ஸ்ட் அதே வந்து நம்ம டிசீஸ் பிளான் கொடுத்தாக்கா அது கண்ட்ரோல் பண்ணும். டிசீஸ்க்கு அது நான் டிசீஸ் நெக்ஸ்ட் அப்புறம் ட்ரைகோடர்மா விரிடி. ட்ரைகோடர்மா விரிடி வந்து எல்லாரும் தெரியும், இது வந்து ஒரு பயோமெட்ரிக் ஆசிட் ஃபங்கல் கண்ட்ரோல் பண்ணுது, ரூட் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எல்லாம் தெரியும். பட் இந்த ட்ரைகோடர்மா எப்படி நம்ம ஈஸியாக வளர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத இந்த சேலஞ்ச். அப்போஸ் ட்ரைகோடர்மா கண்ட்ரோல் பண்ணுது டிசீஸை. இந்த ட்ரைகோடர்மா வந்து சாப்ரோபைட்னா சப்ஸ்டேட் வந்து யூஸ்லெஸ்ஸாக இருக்கும். அப்படியே ஒரு சப்ஸ்டேட்டை வந்து நம்ம ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அந்த ட்ரைகோடர்மா கல்ச்சர் வந்து கஸ்க்கு, ஆர்கானிக் மேட்டர், அப்புறம் பவுடரு, அப்புறம் சுகர் பேரியர்ஸ், இதிலெல்லாம் நம்ம இந்த சாடஸ்ட்டு இதிலெல்லாம் பொழுது எது பெஸ்ட்டாக சூட்டபுளாக இருக்கோ அதை நம்ம வாங்கலாம் யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் அப்படி பண்ணி எல்லா சப்ஸ்டேட்லையும் ட்ரைகோடர்மா நல்லா வருது. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒன்று வந்து அதை பயோமெட்ரலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அந்த சப்ஸ்டேட்டை வந்து ஒரு பயோமெட்ரலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டபுள் பெனிஃபிட். அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண டிசீஸாக தான் இந்த பிளான்ஸ்லாம். நெக்ஸ்ட் இதுவும் ஜெனரல் தான். நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து என்னோட ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த பயோமெட்ரிக்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராடக்டாக ஃபார்மேட் பண்ணி ஃபார்மர்ஸுக்கு கொடுக்குறது அல்லது ட்ரீ ப்ரொடக்ஷனுக்கு கொடுக்குறது. நெக்ஸ்ட் பொட்டாசியம் மெக்னீசியம். நெக்ஸ்ட் இது ட்ரைகோடர்மா. நெக்ஸ்ட் அது மைக்ரோமோனோஸ்போரா பாக்டீரியா. இது ஒரு அவார்டு தமிழ்நாடு, இது ஒரு அவார்டு இது வந்து என்ட்ரி இந்த ஃபாரஸ்ட் இஸ் பிக் சேலஞ்ச். நாங்கள் போகிற ஃபாரஸ்ட்லாம் இப்படி தான் எங்கேருந்து எது வருதுன்னு நமக்கு தெரியவே தெரியாது. அவ்வளோ ஒரு கஷ்டப்பட்டு தான் நம்ம போவோம். நடந்து போனாலும் சரி ரொம்ப சிரமம். நெக்ஸ்ட் அப்படி போகிறதுக்கு என்ன வழி, ஒரு சின்ன டெக்னிக் தான். நீங்கள் டூரெல்லாம் போனீங்கன்னா இந்த டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த ஃபாரஸ்ட் இவ்வளோ இப்படிலாம் போக மாட்டேங்குது போக மாட்டீங்க. இருந்தாலும் யாரோ ஒருத்தர் முள்ளாக அனுப்பிச்சிட்டு அவர்கிட்ட கையில் கொடுத்துருங்க, ஒரு கயிறு. அவர் கையை வச்சுருவோம், அந்த கையை பிடிச்சி நீங்கள் போங்க. பெஸ்ட். இது அப்படியே போய் பண்ணுங்க. இந்த படத்தில் உங்களுக்கு எதாவது தெரியுதா?
விவரம்லாம் எனக்கு தெரியாது. நெக்ஸ்ட் அடுத்து இது தெரியுதா? இந்த சிண்டஸ்டைல் தெரியுதா? போகும்போது எல்லாமே வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸான பார்த்தாக்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் நம்ம அடியே பிடிக்கணும். ஓகே, கெட்ட விஷயமா நல்ல விஷயம் இருக்கு. பாட்டனை தேவையான அத்தனையும் நம்ம படிக்கணும்னா பாரசம் தான். புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறோம், புதுசாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா பாரசம் தான் பெஸ்ட். அக்ரிகல்ச்சர் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அக்ரிகல்ச்சர் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்ம் ஃபாலோ பண்ணுறது. பாட்டனை அப்படி கிடையாது. பாட்டனை அக்ரிகல்ச்சர் போகும், ஃபாரஸ்ட்டும் போகும், ஹார்டிகல்ச்சரும் போகும். எங்கெங்கே ரோட் சைக்கிள் பிளான் இருந்தாலும் ஒரு அட்ராக்ஷன் வந்துடும். இதெல்லாமே வந்து நல்ல டாக்குமெண்டான ஒரு நல்ல ஸ்பீசிஸ். இது ஆர்கிட்ஸ், வைல்ட் ஆர்கிட்ஸ். நம்ம மடத்துற ஆர்கிட்ல வைல்ட் ஆர்கிட்ஸ். நம்ம ஃபாரஸ்ட்டில் போகும்போது ஒரு நல்ல ஒரு அதில் தான் ஒரு ஜாய். இந்த பாட்டை குடிச்சு அதான் ஒரு ஜாய். மற்றவங்களுக்கு வந்து பார்க்குற தூங்குறதே தெரியும், அவ்வளோதான். வேறு ஈவன் மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தது கூட ஃபாரஸ்ட் போனாமல் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளவர் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும். பட் நமக்கு தான் இது கூட அருமை தெரியும். பட் ஆர்கிட், டெம்பரோனியம், மரங்களுக்கு பெயிண்டிங்கு, இது வந்து லைட் இதில் ஏதோ நம்ம வாழ்ந்தாலும் நியூ ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னா நமக்கு தான் தெரியும். இந்த கேர்ள்ஸ் எல்லாம் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏன் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் வெரி கரேஜஸ். இப்போ பசங்களோட கேர்ள்ஸ் வந்து ரொம்ப கரேஜஸ். எந்த பார்த்து சொன்னாலும் போயிட்டு வைப்பாங்க, பயப்பட மாட்டாங்க. தேங்க்யூ. நம்ம ஐயா வந்து சென்னை ஏர்போர்ட்டில் பார்த்தேன். பார்த்து அப்படி ஒரு செல்ஃபி எடுத்தோம். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. நம்ம ஐயாவையெல்லாம் பார்த்தாங்க. அவர்கிட்ட ஒரு நல்ல ஆர்வம் இருக்கும், நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கும்பிடுங்க, காலத்தோடு கூட கும்பிடுங்க. ரொம்ப நல்ல ஒரு பிளஸிங் கிடைக்கும். Again, thank you. I express my gratitude to Anand Kumar, Dr. Satish Kumar, for this giving a wonderful opportunity. இது இன்னும் முடியல, உங்களுக்கு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கு. You have any doubts or apart from botany or with the botany or hydrology or job oriented, whatever the doubts, Questions are the seeds of understanding. We now move to the interactive section. Students and faculty may participate. projects related micro. Project ideas. Okay. Since we are all, the students are doing, many of the people are doing an MSc over here. So after completing, many of the students are interested to become a scientist. So what is the way to enter into the research career now? First, past India பத்தி கேட்டாங்க. I want to recall memory. Actually, நம்ம BSc நான் படிக்கும்போது இங்கே நம்ம காலேஜில் வந்து ஒரு நேச்சர் டாபிக் வச்சுருக்கோம். இருக்கான்னு தெரியல. அது பேர் கான்பில் நேச்சர். அதுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 10 minutes தான் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். அது இந்த மாதிரி தான் யாராவது அந்த நேச்சர் டாபிக் இருக்கும்போது என்னன்னா, நானும் கணேசன் ஒரு பையன் பண்ணுறாங்க. 3 பேர் என்ன பண்ணுறோம்னா, யாருக்கும் சொல்லாமல் கிளம்பிட்டோம். எங்கேயாவது காலேஜ் ரைட் பார்ப்போம். சேத்துப்படியிலேருந்து ஒரு ஷார்ட் கட் போடுவோம். எங்கேயாவது காலேஜ் படிக்க போகிறது ஒரு ஷார்ட் கட் போடுவோம்.
அந்த மழை காலத்துக்கு குச்சி குச்சி போகிறது ஆப்ஷன் பண்ணி அப்புறம் வழியில் பார்த்தோம்னா நிறைய லாட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் லைக் பைத்தான் monkeys, அப்புறம் இது பைசர்ஸ், அப்புறம் அப்ரோஸ் சப்போஸ் அதாவது ஃபாரஸ்ட்ல போகணும்னு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும். சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு என்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஒரு பயங்கர சம்சம் போகும் மங்கீஸ் கத்தாங்க அப்புறம் வந்து பேர்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறாங்க அப்படி வந்ததுன்னா நிறைய சர்வீஸ் வந்து அது நம்மளால இருக்கும் அல்லது வேற ஏதாவது சொல்லுவாங்க அப்போ வரும்போது கண்டிப்பாக யானை வரதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு தெரியும் அப்போ யானையோட டேஸ்ட் அதை நம்ம தொட்டு பார்த்தோம்னா அதோட ஆட்டாக இப்போ வருது அப்படி நிறைய இப்போ வந்து அம்மாவுடைய அவேர்னஸ் தான் மெயின் அவேர்னஸ் தான் அவேர்னஸ் நல்லா இருக்கும் பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்கும் சரி எல்லாம் பேச்சு காசு பேச்சு அங்கேயே பண்ணாச்சு வழியில் திரும்பி வரும் வழியில் திரும்பி வந்து எவ்வளோ வந்து இந்த ஜனம் கேட்டாங்க நல்ல வெட்டு கேட்டால் பார்க்கணும் அப்புறம் வரும்போது அப்படியே பார்க்கும்போது நிறைய காட்டு பண்ணியெல்லாம் பார்த்துட்டு வரோம் அப்போ ஒரு 2 கால் மட்டும் தெரிஞ்சு ஏதோ தெரியல பாடம் அது சத்துரு தெரிஞ்சு எவ்வளோ பார்த்தா அது டிசன்ட் ஆகிடும் அது வந்து இன்னும் வந்து கண்ணுலாம் பண்ணியே இருக்காது எப்படி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக டைம்லேயே அது ஒரு இருக்குது ஸோ அப்புறம் பழைய வந்து ஃபாரஸ்ட் லட்சமே பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க ஏன் சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து ஃபாரஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் மெயின் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நிறைய பேர் போக மாட்டாங்க நிறைய சயின்டிஸ்ட்லாம் போக மாட்டாங்க அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இன்னொன்று வந்து கரேஜ் நம்ம ஃபாரஸ்ட்னா என்ஜாய் பண்ணுவோம் அப்புறம் வர்றது பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி மென்டாலிட்டி கிடைக்கும் பட் இப்போ அப்படி இல்லை அப்ளிகேஷன்ஸ் அட்டகடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஷூ இருக்குது அட்டகடிக்கிறதுக்கு நிறைய ஷூஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து கைடன்ஸ் இருக்காங்க டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதனால் இந்த நைட் சம்பாரிலாம் கிடையாது டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா பார்ட்ஸ் போகணும்னா ஜஸ்ட் போட்டு முதுமலை நல்ல என்வரான்மெண்ட்டை வந்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணணும் அந்த ஃபாரஸ்ட் வரைந்த சுச்சுவேஷன் என்ஜாய் பண்ணால் ஒன்றும் பண்ணாது அவ்வளோ பெஸ்ட்டு பிளேஸ் எங்கேருந்தோ வராது நீங்கள் இமாலயன் ஃபாரஸ்ட்லாம் நான் புக் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையே ஒரே ப்ளைனாக ஒரே ஒரு ஸ்பீசிஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி போலிமர்ஸ் இருக்கும் ஸ்னோ இருக்கும் அனிமல்ஸ் ஒன்று இருந்தால் எப்படி எங்கே வெரி ரிச் ஃபாரஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் லாட் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி அது பழைய வெஸ்டர்ன் டாஸ் பண்ணுறாங்க நான் ஸ்னேக்கர் 3 ஸ்னேக் பார்த்தேன் இல்லையா அது 3 பிக்சர்ஸ் ஒவ்வொரு டைப் அது மாதிரி ஸோ அது ஒரு முன்னாடி வந்து உள்ள கொஸ்டின் வந்து ஜாப் ஓரியன்ட் எப்படி சயின்டிஸ்ட் ஆகுது சயின்டிஸ்ட் ஆகுறது வந்து எப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு எம்எஸ்சி வந்து பேசிக் எம்எஸ்சி தான் எம்எஸ்சி பாட்டனி எம்எஸ்சி ஜுவாலஜி எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் பண்ணவரை இப்போ ஆட்டோமெட்டிக்ஸ் சென்டரில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிறார் அவர் பேர் வந்து கிறிஸ்டோபர் சென்டர் அவர் எங்கே பேச இது மாதிரி சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் வருது எதுவும் பண்ணிக்கலாம் எம்எஸ்சி பாலிட்டிக்ஸ் மாஸ்டர் அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து தரம் நாலேஜ் காம்படிஷன் எக்ஸாம் வந்து என்னன்னாக்கா நீங்கள் என்ன படிச்சீங்கன்னா கேட்க உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அந்த என்ன தெரியுது அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய சரௌண்டிங்கில் என்ன இருக்கோ அதை வந்து கண்டிப்பாக கரண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் நாலேஜ் வந்து நல்லா இருக்கும் சப்ஜெக்ட் நல்லா வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கேட்க மாட்டாங்க அது மாதிரி ரொம்ப டீப்பான கேள்வி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பஞ்சாயத்து எடுத்தாக்கா அதோட கிளாசிஃபிகேஷன் கேட்கணும் கொஞ்சம் மெம்பரேன் இருக்கும் அது அட்டாச்மெண்ட் ரைட் அட்டாச்மெண்ட் இப்படி தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது கன்ஃபியூஷன் இருக்குது ஓகே இப்போ வந்து நீட் எக்ஸாம்
ஹைட்ரோடைஸ் அது மாதிரி பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூட் வந்து காம்பவுண்ட் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் எந்த மாதிரி எம்ப்ளாய் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல. எம்ப்ளாய் யூஸ் பண்ணோம்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா லைப்ரரி மாதிரி இது பண்ணுங்க, அதெல்லாம் காம்பவுண்ட் பண்ணுவோம். இப்போ எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து செல்ஃப் அதாவது லைஃப் சயின்ஸ் கூட இருக்காங்க. 26 கெமிஸ்ட்ரியோட இருக்கிறது பாட்டனி, ஜுவாலஜி, பயோடெக்னாலஜி, ஃபாரஸ்ட், இது 4 சப்ஜெக்ட் தான். இந்த 4 சப்ஜெக்ட்லேருந்து சயின்ஸ் கோர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது இப்போ ரீசெண்டாக டெவலப்மெண்ட் சயின்ஸ் கோர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது அதில் காம்படிஷன் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி அப்புறம் இன்டர்வியூ கொடுத்தாங்க. இன்டர்வியூ செலக்ட் ஆகணும், அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் டெஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ணணும். இதுதான் யூஸ்ஃபுல் ப்ரொசீஜர். எல்லா எக்ஸாம் ஈவன் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எல்லாம் இதுதான் ப்ரொசீஜர். என்ன சொல்கிறதுனா நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கிறது. நம்ம வந்து நானும் ஜாலியாக இருக்கோம்னா எஜிஎம் காலேஜ் ஜாலியாக அந்த படத்துலாம் காலேஜில் இருக்கிற ஒரு ட்ரைனிங். ஆனால் அது போக நம்முடைய லைஃப் அடுத்த 5 இயர்ஸ் எப்படி இருக்குது அது நம்ம தான் டிசைட் பண்ண முடியும். அடுத்த 5 இயர்ஸும் எஸ் ஐ வாண்ட் டு டூ சயின்டிஸ்ட், எஸ் ஐ வாண்ட் டு டூ ஏபிஎஸ்சி ஜாப். இப்படி யாரும் ஆனால் டீச்சர் பையன் டீச்சர் இந்த 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் டீச்சர் ஆகிறேன், 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து ப்ரொஃபஸர் ஆகிறேன், 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் சயின்டிஸ்ட் ஆகிறேன் அப்படி நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும். அந்த டிசைட் பண்ணி ப்ரிப்பரேஷன் ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா எப்படி ஒன்று வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்கணும், இல்லைன்னா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். ரெண்டு பண்ணால் தான் நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆகணும் லைஃப்லேயே, நாட் ஒன்லி ஜாப் லைஃப்ல. ஆக்சுவலாக ரொம்ப நாளாக இது எனக்கு தெரியல இது. ஸோ ரொம்ப நாளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டவுட் சார். ஆக்சுவலாக எண்டமிக் ஸ்பீசிஸ் இருக்கக்கூடிய ஆர்பஸ்குலர் மைக்ரோரைசல் ஃபங்கை விச் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் டு தட் அந்த பர்டிகுலர் பிளான்ட்டுக்குன்னு இருக்குமா, இல்லை மற்ற இடத்துல இருக்கக்கூடியதாக இருக்குமா? எண்டமிக் ஸ்பீசிஸில் வந்து அது வந்து மற்றதே இருக்கும். அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்குது. இப்போ என்ன ஏரியாவில் இந்த ஸ்பீசிஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சார் இப்போ மைக்கிலே நீலகிரிக்கா அது வந்து எண்டமிக் ஸ்பீசிஸ். இதனுடைய எல்லா பிளான்ட்டுக்குமே மைக்ரோபியல் அசோசியேஷன் இருக்கு. அப்போ அந்த மைக்கிலே நீலகிரிக்கான்னு இருக்கக்கூடிய அந்த எண்டமிக் ஸ்பீஷஸுக்கு அந்த ஃபங்கை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அதுக்கு அது வந்து ராஜேஷ் எப்படி ராஜேஷ் பண்ணி வந்து பட் இது வந்து மோனோகட் இருக்காது. மோனோகட் பேக்கில் அது வந்து அசோசியேட் ஆகிருக்கு. ஃப்ராக்கியா, என்ன சொல்கிறது, ட்ரைகோடர்மா, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குது. பட் அதுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் பட் அது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் பசங்கிட்ட கொடுத்துட்டோம், எழுதியாச்சு. இந்த வந்து எண்டமிக்கு எக்ஸாக்டிக்கு அதெல்லாம் நேட்டிவ் அதெல்லாம் கிடையாது. ஒரு ஸ்பீஸுக்கு அந்த சாயில் தான், இந்த சாயில் வச்சு தான் போகும். இந்த சாயில் ப்ரோட்டீன் எது கிடைக்குதோ அது அட்டாச் ஆகிடும். அது வந்து அந்த லேண்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்குறோம். இப்போ வந்து கைசரி வந்து ஏன் லிவர் கிளாஸ் இருக்கு, கைசரி வந்து ஏன் லிவர் கிளாஸ் மட்டும் இருக்கு. நம்ம இந்த மாதிரி தான் திங்க் பண்ணணும். ஸ்ட்ராங்லி அசோசியேஷன் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே, எதனால அந்த இப்போ ஒரு சாயில் ரைஸ் பண்ணிட்டு இங்கே லிவர் கிளாஸ் இருக்கு, இதனால் லாங் லிவர் கிளாஸ் இருக்கு. ஆனால் வந்து ரைஸை வந்து லிவர் கிளாஸ் மட்டும் தான் லிவர் கிளாஸ் அக்செப்ட் பண்ணி
பேருக்கு அக்செப்ட் பண்ணுவீங்க, சில பேருக்கு 3 நாள் தங்குவீங்க, சில பேருக்கு 1 வாரம் தங்குவீங்க, சில பேருக்கு 1 மணி நேரத்தில் அனுப்புவீங்க. சேம் அந்த பிளான் வந்து அது தேவையான கெப்பாசிட்டி இருந்தால் தான் ஆகும். அந்த கெப்பாசிட்டி என்ன? தட் இஸ் ஏடிபி, அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட். அந்த அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அது கொடுக்குதோ அவ்வளோக்கு தான் அடினோசின் அம்சம். அதுதான் அதோட எனர்ஜி அசைன். சேம் திங் எல்லா மைக்ரோபியல் ரியாக்ஷனுக்கும் இது வந்து அந்த எனர்ஜி தான் அந்த எனர்ஜி எவ்வளோ கொடுக்கும் அவ்வளோதான் ஏஎம்எஸ் அதே இந்த சிம்டம்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுறது அந்த ஏஎம்எஸ்ஸை நான் உங்கள்கிட்ட வரேன், நீ சாப்பாடு போட அதை கேட்கலாம், நிலப்படத்துக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கா அப்படின்றத அந்த ஏஎம்எஸ்ஸை போகும். இவ்வாறு நம்ம நினைச்சுக்கலாம் காலமுறை உங்களுடைய மோசடி அப்படின்னு நினைச்சோன்னா அதோட அக்செப்ட் பண்ணி அப்படிதான் அதோடைய reaction. மேக்ஸிமம் லெவல் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ். தேங்க்யூ சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸை யார் கேட்க முடியாது. எனிதிங் வந்து மைக்ரோவேவ் பற்றி எக்கனாமிக் பற்றி அதோட வேண்டாம், உங்கள் லைஃப் பற்றி கூட கேட்கலாம், உங்களுக்கு ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் அதை கூட கேட்கலாம். ஐ டோல்ட் யூ நோ ஐ அம் நோ சீனியர் வந்து ஒரு நாள் எதுவுமே ப்ரொஃபஸரோட நல்லா கேட்குறது சீனியர் தான். அவர் தான் சொல்லுவார் இந்த மாதிரி எப்படி கேட்க பண்ணலாம், அவர் தான் சொல்லுவார் இந்த ரெக்கார்டு எப்படி எழுதலாம், அவர் தான் சொல்லுவார் இந்த எக்ஸாம் எப்படி எழுதலாம், அவர் தான் சொல்லுவார் ப்ராக்டிக்கல் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். ரொம்ப ஈஸியான விஷயம்ஸ்லாம் அவர் சொல்லி கொடுத்தாரு. அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு Sir, I'm okay. I invite every second embassy botany delivery order. Sahara person. A very good evening to everyone present here. Before my address on behalf of PG and Research Department of Botany, it is my honor and privilege to propose the vote of thanks for today's special guest lecture organized by PG Data Association. I would like to start by expressing my heartfelt gratitude to our esteemed principal Dr. R. Manikacharyan sir for his constant support and encouragement which made this event possible. Your leadership and vision have always inspired us to strive for excellence. I extend my sincere thanks to the director, deans and manager administration for their unwavering support in providing all the necessary resources and facilities to ensure the success of this seminar. Our immense thanks to today's chief guest Dr. A. Karthikeyan, Scientist G, IFGTB Coimbatore, for expressing his wonderful experience with microbes and microbial techniques. The talk made us to understand the world of microbes in various animals. Our special thanks to all the faculty members of the UG Department of Botany and staffs of PG and Research Department of Botany and PG Department of Chemistry for their valuable contributions and insights which added great depth to today's discussions. Your dedication to impart knowledge has always been a cornerstone of our department's success. My thanks also to lab technicians, electricians and computer support staffs who ensure all the technical aspects of this event. Last but not least, my huge thanks to our dear UG and PG students of Botany and Chemistry who have actively participated in this event. Your enthusiasm and curiosity have made this event all the more engaging and enriching in the field of microbial world. Once again, I extend my heartfelt thanks to Almighty who is our driving force and to each and every one of you for making this event a grand success. We look forward to your continued support and participation in all our future programs. Thank you all and have a great evening to all. Unity is the strength that sustains every nation.